دیکھیں گے تو اپنی نظر سے نہیں بلکہ آنکھیں غریب نواز کی ہوگی، اس میں جو روشنی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، بلکہ بڑے پیر شیخ عبد القادر کی آنکھ ہوگی، اس میں جو روشنی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی۔ بظاہر بڑے پیر کا کان ہوگا، اس میں جو سننے کی جو طاقت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ جب ولایت کے مقام کو پا لیتا ہے، جب ایک ولی جب اللہ کا قرب خاص کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ سنتا اپنی کانوں سے ہے لیکن سماعت اللہ کی ہوتی ہے، پکڑتا اپنے ہاتھوں سے ہے لیکن اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، چلتا اپنے پیروں سے ہے لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ولی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آصف غازی پوری کو اٹھا کے دیکھیں، جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھیں، گھوڑا شہید بابا کو اٹھا کے دیکھیں، ان تمام بزرگوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی اپنی مرضی کے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی مرضی سے جس نے اپنی زندگی گزار دیا تو اللہ نے بھی خوب انعام دیا۔ 800 سال گزر گئے معین الدین اجمیری کو، کوئی دنیا جان نہیں ہے، 800 سال گزر گئے۔ بڑے پیر شیخ عبد القادری کو گزرے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن مخدوم اشرف کو گزرے 600 سال ہو گئے، آصف غازی پوری کو گزرے 100 سال ہو گئے۔ میں ذرا پوچھوں اے آصف غازی پوری کیا سونے کی چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے؟ اے معین الدین اشرف تیرے در پر چراغ جلائے جاتے، اے غریب نواز تیرے در پہ سونے کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آخر کیوں آپ نے ایسا کام کیا کیا تھا؟ تو وہ یہی کہیں گے میں نے اپنی زندگی کو جب بھی قدم اٹھایا تھا تب بھی رسول اللہ کی ذات کے لیے اٹھایا تھا، اگر مسجد گیا تھا تو اللہ کے لیے گیا تھا، یعنی اپنی زندگی میں اپنی خواہش کو مار دیا، اللہ کی جو ہے اللہ کی عطا کو اپنے اندر سما لیا، اپنی زندگی میں اپنی خواہش کو مار لیا، رسول کی سنتوں کو اپنا لیا، اپنی زندگی میں اپنی خواہش کو مار لیا، بڑے پیر کی زندگی کو اپنا لیا، جبھی تو غریب نواز آج 800 سال گزر گیا، انگریز بھی آتا ہے دنیا گھوم کے آتا ہے، ہندوستان گھومتا ہے، جب وہ اجمیر کی دھرتی میں جاتا ہے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک مرد قلندر 800 سال پہلے دنیا چھوڑ کے گیا ہے، لیکن میں تو اب تک دیکھتا تھا کہ جو انسان زندہ رہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، لیکن غریب نواز دنیا چھوڑ گیا ہے 800 سال بعد آج ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی چوکھٹ پہ چلے آتے ہیں، آخر کیوں؟ تو کہیں گے اس لیے کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اب ایک دوست ہو، اب آپ یوں مثال سے سمجھیں، میں نے قرآن کے آگے کیا پڑھا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے بزرگوں کی چوکھٹیں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ بزرگان دین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، قائد ہے، ہم ان کی زندگی کو جب اسٹڈی کریں گے پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بڑے پیر کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے کون ہے عبد القادر جیلانی، لوگوں نے صرف عبد القادر جیلانی کو مردہ زندہ کرنے والا جانا کہ انگلیوں سے ٹھوکر مارتے تھے بغداد کی قبرستان میں، قبر سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، لیکن عبد القادر کی زندگی اٹھا کے پڑھو۔ نوجوانوں تمہیں فرصت نہیں ملتی لیکن کبھی اگر وقت ملے نا تو عبد القادر کی زندگی کو پڑھو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس نے اپنی زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی اسے بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کون عبد القادر جیلانی؟ جس نے اپنے ماں باپ کی کبھی جو ہے نافرمانی نہیں کیا اسے عبد القادر جیلانی کہا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، عبد القادر جیلانی کی ذات کہتے ہیں۔ بھلی میری باتیں کسی کو بری لگے یا کانوں میں تکلیف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں جہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیں عبد القادر کی زندگی کو اٹھا کے آپ پڑھیں تو جنہوں نے جب بغداد کی زمین پر دین محمدی پہ پہرا دینے والا کوئی نہیں، بغداد کی زمین پہ جیسے ہی سن 61 ہجری میں جب امیر معاویہ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا
تو اسلام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام کے جھنڈے کو دبایا جا رہا تھا، قرآن کے حرفوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ایک بیٹا نوری گھرانی سے، رسول اللہ کے گھرانے سے ایک چشمہ پھوٹا جسے دنیا حسین کہتی ہے۔ وہ حسین نے 61 ہجری میں کربلا کی زمین پر پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم 72 لے کر 22,000 کے مقابلے کھڑے ہو گئے، دین محمدی کو مٹنے نہیں دیں گے، علی اصغر کو لٹا دیں گے، 6 ماہ کا علی اصغر تیر سے برسایا جائے گا، لیکن میں دین محمدی کو لٹنے نہیں دوں گا، میرا سر کٹ جائے لیکن قرآن مٹنے نہیں دوں گا۔ لیکن کربلا کے زمیندار نے نیزے پہ نوک پہ چڑھ کر دنیا والوں کو ایک سبق دیا، اے دنیا والوں سب کچھ لٹ جائے لیکن مصطفیٰ کی محبت سینے سے نہ لٹ پائے، سب کچھ ختم ہو جائے لیکن قرآن زندہ ہے۔ اور جو چیز 61 ہجری میں حسین نے کربلا کی زمین سے جو پیغام دیا، خدا کی عزت کی قسم وہی پیغام 462 ہجری میں بغداد کی زمین میں بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا۔ کیسا پیغام دیا؟ ایسا پیغام کہ زمانہ دیکھتا رہا کہ جب دین محمدی پہ پہرا دینے والا کوئی نہیں، جب ہر طرح سے مسلمانوں پر حملے ہونے لگے، مسلمانوں پر جو ہے رنجت، مسلمانوں پر جو لوگ زور دکھانے لگے، تو ایسے ماحول میں عبد القادر جیلانی نے ایک جھنڈا لے کر دین محمدی کا پرچار اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ خلیفہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا کلام اور ایسی گفتگو کیا۔ وہ اس وقت کا خلیفہ مستنجد باللہ نام کا خلیفہ تھا۔ جب دیکھا کہ بغداد میں عبد القادر کی شہرت ہونے لگے، جب بغداد میں عبد القادر کی جو ہے بڑی واوائیاں ہونے لگی، تو معلوم ہے وہ خلیفہ سونے کے سکے اور سونے کی تھیلیاں لے کر بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچے، غوث پاک کے پاس پہنچے، کہنے لگا عبد القادر یہ سونے کے سکے ہیں، رکھ لو، میرے خلاف باتیں نہ کیا کرو، میں جو کہہ دوں اس کو مان لیا کرو۔ یہ ہے عبد القادر، یہ غوث پاک، یہ سونے کی تھیلی ہے، اسے رکھ لو لیکن میرے خلاف انگلیاں نہ اٹھایا کرو، میری حکموں پہ چلا کرو، میری باتوں کو مانا کرو۔ میں اگر کہہ دوں کہ شراب حرام ہے، میں اگر کہہ دوں شراب جائز ہے تو تم بھی اسے جائز کے فتوے لگا دو، اگر میں کہہ دوں زنا جائز ہے تو تم بھی اسے زنا کو جائز کہہ دو۔ لیکن خدا کی قسم جس سینے میں، جس جسم میں حضور کا خون پلے گا، جس سینے میں فاطمہ کے جگر کا ٹکڑے کا خون ہوگا، وہ خون جو ہے عزت سے سودا نہیں کرے گا، رسول اللہ کے ذات سے سودا نہیں کرے گا۔ معلوم ہے غوث پاک نے اس سونے کے سکے کی تھیلی کو یوں نچوڑا، اس میں سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ جب خون کا قطرہ گرنے لگا، وہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ کہتا ہے میں تو سونے کے سکے لایا تھا، میں سونے کی اشرفیاں لایا تھا، آخر یہ خون کے قطرے گر کہاں سے رہے ہیں؟ تو خلیفہ وقت کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بڑے پیر غوث پاک نے کہا اے خلیفہ وقت سن، ابھی ہم نے ایک ہاتھ سے جس تھیلی کو نچوڑا ہے، اگر میں اسے نچوڑتا رہوں تو بغداد کے نالیوں میں خون کے نہریں بہنے لگیں گے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو غریبوں کا حق مارتا ہے، تو یتیموں کا حق مارتا ہے، یہ جو سونے کے سکے اس تھیلی میں ہے، تو نے غریبوں کا حق مارا ہے، بیواؤں کا حق مارا ہے، یتیموں کا حق مارا ہے، اور غریبوں کا حق مار کر تو عبد القادر کو خوش کرنا چاہتا، تو عبد القادر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس جسم میں اگر خون پڑ رہا ہے تو سیدہ فاطمہ کا خون پڑ رہا ہے، اس جسم میں اگر خون پڑ رہا ہے بابا علی کا خون پڑ رہا ہے، اور جس جسم میں علی کا خون ہوتا ہے وہ عزت سے سودا نہیں کرتا بلکہ دین محمدی کو اپنا سر دے کر عزت بھی بچاتا ہے، مصطفیٰ کا دین اپنے سر کو کٹا کر جسم کو چھلنی کر کے بغداد کے بڑے پیر کے نانا بابا عبد القادر کے امام حسین نے سب کچھ کربلا آپ کے سامنے، کربلا کی جنگیں آپ کی سامنے، لیکن غوث پاک نے بھی بڑی قربانیاں، غوث پاک کی زندگی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نوجوان آج ان کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، میں آپ کے گھر میں تقریر کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بولی نہیں بولوں گا، مجھے 2 مہینے لمسم ہو گئے، میں کوئی شک خالی نہیں جاتی، بس یہی کہ یہ نوجوان طبقے کی سینوں میں حضور کی محبت کیوں نہیں؟ یہ یوں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ رسمن میلاد ہوتی؟ یہ نوجوان یہ کیوں سمجھتے ہیں یہ فیسٹیول کی طرح؟ نہیں، اپنے سینے میں حضور کی محبت پالو، اس سینے میں ماں باپ کی محبت پالو،
आज तो नौजवानों की बात तो ये हो गई कि माँ बाप से ये ज़बान लड़ा के बात करता है। नौजवान के चंद जो है सिक्के कमा ले, ये थोड़ी सी उम्र दराजी 18-20 साल की उम्र क्या हो जाए, माँ बाप की इज्जत को नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता। वो माँ जिसने ज़िंदगी भर सिसकियाँ लेकर तुम्हारी परवरिश की, वो माँ जिसने 9 महीने तुम्हें बोझ समझ 9 महीने तुम्हें पेट में ढोई, वो माँ जिसने तुम्हें 30 महीने खून की शक्ल में दूध पिलाती रही, वो माँ को बच्चा भूल जाता है। आज इन्हें बताओ ना कि माँ की फरमाबरदारी किया करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये सुनता है, हंसता हुआ, खिलता हुआ उड़ा देता है, बातों में कोई जो है ये तवज्जो नहीं डालता। और बताया कि बाप किसको कहा जाता है, हमें ये बाप है जिसने ठेले चलाकर, रिक्शे चलाकर, दूसरों के यहाँ मजदूरी करके, ये बाप वही है जो दिन भर भूखा प्यासा रहकर तेरी परवरिश के लिए, तुम जैसों की परवरिश के लिए मालिकों की डांट भी सुनता है, नौकर बनकर जो है खड़ा रहता है, दिन भर ईंटें और रिक्शे चला लेता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को, अपने औलाद को 2 रोटी सही से खिला सकूं, अच्छा कपड़ा पहना सकूं, अच्छे तन पर कपड़े दे सकूं। लेकिन ये औलाद ये जवानी की दहलीज पर क्या चाहता है? बाप को बाप समझने को तैयार नहीं, माँ को माँ समझने को तैयार नहीं, बड़े भाई की कोई इज्जत नहीं, समाज में बड़ों की कोई इज्जत नहीं, छोटों पर शफ़क़त नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जो है मेरे अजीज, सुन लो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को कामयाब बनानी है, तुम क्या चाहते हो कि माँ के दामन को ठुकरा कर, माँ के आंचल को ठुकरा कर तो दुनिया में कामयाब हो जाएगा? हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे बड़े बड़े जो है अकाबिर क्या, अपने वक्त के नबियों को माँ की दुआ की जरूरत पड़ती रही। मूसा कलीमुल्लाह जैसे अजीम अल्लाह के पैगंबर, उनको भी माँ की दुआ की जरूरत पड़ी है। तो हमारी और तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तू बड़ा भी हो गया, अगर तू परदेश जाता है, घर से बाहर निकलता है, अपने माँ को एक बार जो है अपनी शक्ल दिखाकर, माँ की दुआएं लेके निकला कर। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा का फरमान है, जब माएँ दुआएं देकर औलाद को रुखसत करती है तो वो औलाद बगैर इसकी के घर वापस नहीं आता है। जब माएँ दुआएं देकर जब औलाद को रुखसत करती है, जब माँ आंचल अपने बच्चों के सर पर डालकर जब अपने बच्चे को परदेश भेजती है, अरे तू परदेश चला जाता है, माँ नमाज में तेरे लिए दुआ करती है, तू परदेश चला जाता है, माँ मुसल्ले पे बैठकर आंसू गिरा गिरा कर कहती है, मेरे लाल को परेशानी मत करना, परवरदिगार मेरे लाल को हर हाल में खुश रखना। पता चला इस दुनिया में अगर कोई हकीकी मोहब्बत करती है, हमें दोस्त तुम्हारे होंगे जो चंद मिनटों के लिए होंगे, जिसे तू अपना समझता है, जिसे तू अपना जो है पूरा वक्त देता है, कॉफी शॉप में बैठकर, जो है बियर बार में बैठकर, आप दोस्तों के डांसिंग क्लब में बैठकर, जिसे तू अपना समझता है, ये अपने तेरे नहीं है। अगर इस जमीन पर हकीकत मोहब्बत करने वाला कोई अगर जात है तो वो माँ और बाप की जात है। बगैर मोहब्बत, बगैर उजरत के, बगैर जो है मफाद के, अगर इस जमीन पर कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो खुदा की कसम, जब तू परदेश से पलट के आता है, कभी अपनी जिंदगी पे गौर नहीं किया यारो, जब पलट के आता है तो माँ नहीं देखती कि तुझे में पैसा है कि नहीं है, बीवी एक वक्त देख सकती है कि तू कमा के लाया है कि नहीं लाया है, लेकिन माँ जब तू परदेश से पलट के आता है तो मालूम है, माँ कहती है बेटा पहले से कमजोर हो गया है, चेहरा पीला हो गया है, बेटा आंखें दब गई है, बेटा तो पहले से कमजोर क्यों हो गया, वक्त पे खाना नहीं खाता था। अगर ये कोई पैगाम देने वाला है तो वो तुम्हारी माँ है। मोहब्बत की निगाह से देखो, मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसे अल्लाह को राजी करना हो तो वो जमीन पर पहले माँ बाप को राजी कर लिया करे। ये नौजवानों को समझ नहीं है। बेशक मैं मुस्तफ़ा का दीन तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर की जिंदगी तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर को इतना बड़ा मकाम मिला, इतना बड़ा मकाम मिला कि वो अब्दुल कादिर क्या कहते हैं मालूम है? बड़े पीर गौस पाक कहते हैं कि मैं अपने हथेली पे अगर सरसों का दाना रख दूं, सरसों का दाना, तो मैं जिस तरह सरसों के दाना को देखता हूँ, उसी तरह उसी हथेली के तलवे पे मैं पूरी दुनिया को उसी तरह देखा। जिस तरह मैं सरसों के दाने को अपने हाथ के तलवे पे देखता हूँ, पीर गौस पाक कहते हैं मैं उसी तरह पूरी दुनिया को देखता हूँ। नजर तो इला बिलादिल्लाह, मैं बिलादिल्लाही जमाल, मैं पूरी सल्तनत को, अल्लाह के निजाम को अपनी आंखों से एक वक्त में पूरी सल्तनत को देखता हूँ। और जहाँ जहाँ मेरा मानने वाला मेरा नाम लेता है, मैं उसकी मदद को भी कौन अब्दुल कादिर जिलानी, सुना अब्दुल कादिर
जिलानी बगदाद की मस्जिद में अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को हदीस पढ़ा रहे थे, दीन सिखा रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ ना, अल्लामा इब्न अली तैगी कहते, उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हम लोग एक दिन जो है हदीस पढ़ रहे थे, बड़े पीर साहब गौसे पाक हदीस पढ़ा रहे थे। अचानक देखा कि गौसे पाक ने यूं हाथ बढ़ाया, जब हाथ बढ़ाया तो उनका हाथ भीग गया। जब हाथ भीग गया तो हम लोगों को बड़ी ताज्जुब भी, हम लोगों को हैरत हुआ कि आखिर पानी भी कोई नहीं है, पानी लाने वाला कोई नहीं, आखिर ये हाथ भीगा कैसे। इतने देर में अभी ये बात हो रही थी, अभी सोचो फिक्र की बात चल रही थी। एक काफिला आया, मस्जिद में एंट्री हुई, कहने लगे या गौस आपने हम सब की जिंदगी बचा लिया, ऐ बड़े पीर हम सब की जिंदगी बचा लिया। इब्न अली तैगी कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा क्या कर लिया अब्दुल कादिर ने, क्या कर लिया गौसे पाक ने। वो तो मस्जिद में बैठकर हम सबों को इल्म दीन पढ़ा रहे थे, इल्म दीन का सबक दे रहे थे, आखिर उन्होंने किया क्या। कहा मालूम है ए बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं, हम लोग बगदाद में दरिया दजला के समंदर पर हमारी कश्ती डूब रही थी, हमने समंदर से अब्दुल कादिर को आवाज दिया या गौस मदद। अब्दुल कादिर मस्जिद से बैठकर यूं हाथ बढ़ाया और समंदर से कश्ती को बाहर निकाला। अब्दुल कादिर को इतनी बड़ी ताकत कहाँ मिली, इतना जो है इतनी ताकत और इतनी बड़ी जो है सल्तनत कहाँ से मिली। तो अब्दुल कादिर से अगर आप पूछोगे, सुनो नौजवानों, अब्दुल कादिर भी यही करेगा, यही कहेगा कि अगर मुझे इज्जत मिली है, अगर मुझे इल्म मिला है, अगर मुझे हदीस रसूल की तारीफ मिली है तो कहीं और से नहीं बल्कि माँ की दुआ और माँ के कदमों का सदक़े से मिला है। अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, वक्त रहते हुए अपने माँ बाप को रास्ते पर। बायजीद बुस्तामी एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली से किसी ने पूछा है बायजीद इतना बड़ा मकाम कहाँ से मिला, इतना बड़ा मकाम आपने कहाँ से पाया। तो बायजीद मुस्कुरा कर कहते हैं मालूम है जिंदगी के एक छोटा वाक़या सुनो। बायजीद क्या करते हैं उस मकाने वाले से, एक दिन क्या हुआ ना, रात का अंधेरा था। बायजीद कहते हैं कि मकाम कहाँ से मिला, कहते हैं रात का अंधेरा था, मेरी माँ को प्यास लगी, कहने लगी बेटा बायजीद पानी लेके आओ। उस वक्त ये नल समरसेबुल ये टंकी वंकी नहीं होता था, कुएं होते थे, गांव में कुआं है तो सारे लोग पानी भरते थे। रात का अंधेरा था, कहा बेटा बायजीद पानी लेके आओ। माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहता हूँ, बाल्टी लिया उन्होंने, चले गए कुएं के पास। सुने ये नौजवानों को अगर सीने में अगर गोश्त का लोथड़ा दिल धड़क रहा हो ना तो इस बात को गौर से सुने। मैं मेरी तकरीर सुन करके अगर किसी की आंखों में आंसू ना हुआ, वो इमोशनल नहीं हुआ, तो फिर मैं अपनी तकरीर को असरदार नहीं समझा करता। मैं अपनी तकरीर का मिशन आपको खुश करना मिशन नहीं है, मेरी तकरीर का मिशन है दीन मुस्तफा को फैलाना। मेरी तकरीर का मिशन है आपके सीने में हुजूर की मोहब्बत के झंडे को गाड़ देना, मेरा तकरीर का मिशन है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं बाल्टी और रस्सी लिया, रात के अंधेरे में कुएं पे गए, पानी भरा। जब वहां से पलट के आया तो काफी देर हो गई, मैं गया तो मेरी माँ की आंख लग गई, आंख लग गई, आंख बंद हो गई। तो आज के बच्चे होते ना तो हिलाते जगाते, बायजीद कहते मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस हाथ बांधा और वो पानी प्याले में लेके खड़ा। मेरी माँ सोती रही, सोती रही, सोती रही, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। क्या जब फजर की अजान हुई तो मेरी माँ की आंख खुली। जब आंख खुली तो कहा बेटा बायजीद तू खड़ा है। कहा हाँ अम्मी जान आपने पानी मांगा था, आपकी आंख लगेगा, बेटा जगाया क्यों? कहा अम्मी जगाता कैसे, आपकी नींद खराब हो जाती, मैं इसलिए नहीं जगाया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जो बायजीद कहते हैं, फिर जो मेरी माँ की जबान से दुआ निकली, मुसल्ले बिछा के फजर की नमाज में गिड़गिड़ा कर कहने लगी मौला मैं बायजीद से राजी हो गई हूँ, मौला तू भी राजी हो। कि मेरी माँ की दुआ थी और बगदाद में मैं जिधर जिधर जाता दीन मुस्तफा फैल दी चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों ने जो भी मकाम पाए, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली कि अगर वो दरिया में सुई को फेंक दे तो मछलियां निकाल के लेके आए। इतने बड़े वली कि अगर इशारा कर दे तो 12 साल की डूबी पुरानी कश्ती एक पल में बाहर आ जाए। 12 साल पहले जो कश्ती समंदर में डूबा, बड़े पीर अगर कह रहे हैं 12 साल मरने वाले ए रूहे, गौसे पाक का फरमान तुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ,
تو 12 سال کی پرانی کشتی سمندر سے نکلتی ہوئی چلی آئی. بڑے پیر صاحب آپ نے یہ مقام کہاں پایا ہے؟ بڑے پیر صاحب آپ نے یہ عزت کہاں پائی؟ تو بڑے پیر صاحب یہی کہیں گے. مولانا سائل بن کے پوچھتا ہے سن سن اگر عزت ملی ہے تو ماں کے قدموں سے ملی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. دیکھو دنیاوی پروفیسر, دنیاوی لیکچرار, دنیاوی ڈائریکٹر, ان سبوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے, ایک بندہ آپ یوں سمجھو کہ اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا حج فوراً قبول ہو جائے. کوئی نماز پڑھتا ہو, ضروری نہیں کہ اس کا نماز فوراً قبول ہو جائے, لیکن بندے کا کام ہے کہ عبادت کرتے رہو. اللہ